اب اس کے بعد اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا حذیفہ صاحب دعوت برکاتہ کو دعوت دیتا ہوں بلا تاخیر کے اسٹیج پہ تشریف لائیں حضرت اور اپنے قیمتی بیان سے سامعین کو مستقبل فرمائیں۔ علم کی اہمیت پر حضرت کا بیان ہوگا۔ وبه نستعين وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظيم۔ بہت بہت قابل مبارکباد ہے مدرسہ اشاعت الاسلام کے اساتذہ اکرام، ان کی محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں ہم اور آپ یہاں آج جمع ہیں، اور بطور خاص حضرت قاری اسحاق صاحب دامت برکاتہم ابد اللہ جلالہم وخلد اللہ ظلالہم، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو تادیر قائم رکھے۔ ان کا لگایا ہوا یہ باغ اور یہ چمن، جس چمن میں ہم اور آپ حاضر اور موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور جن مقاصد کے تحت یہ مکاتب قائم ہو رہے ہیں یا یہ مکتب قائم کیا گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ 100% اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ نہیں وہ زیادہ ہو رہا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کے جو خاص طور پر پیرنٹس ہیں ان کے لیے بھی، اور خاص طور پر جو اساتذہ ہیں ان کے لیے بھی، کہ یہ جو بچے ہیں یہ یہاں پہ کھڑے ہو کر پریزنٹیشن دے رہے تھے، یعنی کوئی کسی اعتبار سے کوئی کسی اعتبار سے، یقین جانیے کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ بھرے مجمع میں آ کر دو لفظ بول دینا، آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ ابھی ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ آئیے 5 منٹ بول دیجئے، تو امید یہی ہے کہ بہت سے لوگ نہیں بول پائیں گے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں میں یہ ایبیلٹیز کیسے آئیں، یہ کوالٹیز کیسے آئیں، یہ ہمت اور یہ کرج ان کے اندر کیسے آیا۔ یقین جانیے کہ یہ ان کے اساتذہ کی محنت ہے۔ اگر اساتذہ محنت نہ کرتے تو بچوں کے اندر فی نفسہ ہی اتنی ایبیلٹی، اتنی کوالٹی نہیں تھی کہ بچے یہاں پر کھڑے ہوتے اور آ کر بولنا شروع کر دیتے۔ یہ کہ نعت پڑھنا چاہتے اور نعت پڑھنا شروع کر دیتے۔ اس میں بہت کی رول پلے کرتے ہیں اساتذہ اکرام۔ حضرت مفتی معاذ صاحب ایک بات ارشاد فرما رہے تھے کہ اساتذہ گویا کہ ہم اس کو اپنے الفاظ میں کہتے ہیں، اساتذہ گویا کہ ایک طریقے کی ٹریننگ کرتے ہیں، اور ٹریننگ کرنے کے بعد اس کی ویلیڈیٹی کو بڑھانے کے لیے بہت کی رول پلے کرنا ہوتا ہے ان کے پیرنٹس کو۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بچوں کو یہاں یہ پڑھایا گیا کہ بیٹا ٹی وی دیکھنا گناہ ہے، بچوں کو یہاں یہ پڑھایا گیا کہ بیٹا ریلز دیکھنا غلط ہے، ریلز کو آپ اسکرول کرتے ہیں، بجائے ریلز کو اسکرول کرنے کے آپ کوئی ٹی وی چیزیں دیکھ لیں، لیکن جب وہ اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنی اماں کو ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا کھانے کھاتا ہوا دیکھتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس بچے کے اندر ایمانی غیرت اور حمیت جو ایک استاد نے بٹھانے کی پوری کوشش کی ہوگی، وہ اس استاد کی محنت پر پورے طور پر پانی پھیر دے۔ جب وہ اپنے باپ کو اس کنڈیشن میں دیکھتا ہے کہ اس کا باپ بڑی سی LCD کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور نوالا اس کے منہ کے اندر جا رہا ہے اور پکچر سامنے چل رہی ہے، یا یوں کہنے آج کے دور میں پاکستانی ڈرامہ چل رہا ہے جو ایک زبردست فتنہ ہے،
اس کے لیے کسی اور دن اگر جمع ہوں گے تو بتائیں گے کہ پاکستانی ڈرامے کیسے اسلام کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، کیسے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستانی ڈراموں نے وہ رول پلے کیا ہے جو ایک فلم وہ رول پلے نہیں کر سکتی۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہم اس کو اس پرپس سے دیکھتے ہیں، اس مقصد سے دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے بہت سے لوگوں تو یہ کہنا ملا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اردو بڑی اچھی بولی جاتی ہے، ہم اردو دیکھتے ہیں، اور یقین جانیے اس میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے کیسے زبردست طریقے سے اسلام کو مسمار کرنے کی کوشش کر گئی۔ الامان الحفیظ یہ عنوان چونکہ نہیں ہے ورنہ اس پر بات کرتے ہیں۔ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب بچہ انٹری کرتا ہے آپ کے گھر میں، وہ یہ پڑھ کے آیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ یہ پڑھ کے آیا ہے کہ کوئی غلط کام نہیں کرنا، وہ یہ پڑھ کے آیا ہے کہ مس بہیو کسی کے ساتھ نہیں کرنا، اس کو بہت ساری چیزیں پڑھائی گئی ہیں، لیکن وہ جیسے ہی اپنے گھر میں انٹری کرتا ہے تو اپنی مما کو دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ مس بہیو کر رہی ہوتی ہے۔ تو ان ٹیچر کی جو بہت مدد ہوتی ہے اور بڑی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ یہ کام نہ کرے، لیکن جب وہ اپنی مما کو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو ان ٹیچر کی ساری محنت پر مانی پھر جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس یہ کہنے پر آ جاتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ ہمارے بچے کو کیا پڑھا رہے ہیں، اس کو ذرا بھی سلیقہ پیدا نہیں ہے۔ بڑی سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے ٹیچر کے پاس 1.5 گھنٹہ دے رہا ہے اور آپ کے پاس 1.5 گھنٹے کے علاوہ 22.5 گھنٹہ آپ کے پاس دے رہا ہے، تو بتائیے کہ وہ آپ کے ٹریٹس کو سیکھے گا، آپ کی ایکٹیویٹیز کو سیکھے گا، آپ کی آئیڈیولوجیز کو سیکھے گا، یہ ٹیچر کو سیکھے گا۔ ٹیچر ایک کام کرتے ہیں اس کو ایک ٹریک پر لانے کے لیے، لیکن اگر آپ نے ان کی مدد نہیں کی، اگر آپ نے ان بچوں کی ہیلپ نہیں کری، اگر آپ ان جیسے نہیں بنے، تو پھر یقین جانیے آپ ان مکاتب پہ بیچ کر بالکل یہ مت ہو جائیے کہ بس ہم نے بیچ دیا اور باقی مولانا صاحب کی ذمہ داری۔ ارے بابا مولانا صاحب کی ذمہ داری کتنی ہوگی؟ مولانا صاحب اپنی چاہے جتنی میں نے جھونک دے 1.5 گھنٹے میں کیا کر لیں گے؟ موسٹ آف دا ٹائم وہ آپ کے پاس بچہ گزار رہا ہے، اچھی خاصی عمر اس کی آپ کے پاس گزر رہی ہے، 24 گھنٹے میں زیادہ تر وقت آپ کے پاس گزر رہا ہے، لیکن بلیم ہوگا ٹیچرز کے اوپر۔ ٹیچرز کیا کریں گے؟ ٹیچرز کیا کریں گے اس سے زیادہ؟ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، ہمارے یہاں ہم ایک اسکول میں پڑھاتے ہیں کریٹو مائنڈ میں، وہاں پہ عام طور پر یہ شکایتیں آتی ہیں کہ بچے بعض وقت بہت مینر لیس ہو جاتے ہیں۔ جب ان بچوں سے پوچھا گیا کہ بیٹا تم یہ بتاؤ گھر میں کیسے رہتے ہیں، ان بچوں سے اکیلے پوچھا گیا کہ تمہاری مما کیا کرتی ہیں، تمہارے ابا کیا کرتے ہیں، تمہارے بھائی بہن تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیسا میل جول ہے، کیسے تعلقات ہیں، یہ ساری چیزیں جب گھر کی معلوم کی گئی، الامان الحفیظ وہ جراثیم گھروں میں پنپ رہے ہیں۔ اب بچے ان جراثیم کو نہیں لیں گے تو 3 اور 4 گھنٹہ اسکول سے بچے کیا سیکھ لیں گے؟ اب کتنا ایمان پڑھا دیں گے؟ جب آپ کوپریٹ نہیں کر سکتے ٹیچر کے ساتھ تو آپ بالکل اس بات پر اطمینان مت کیجیے کہ آپ کا بچہ کتنا سیکھ رہا ہے اور کتنا نہیں سیکھ رہا ہے۔ آپ بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کسی ٹیچر پر آبجیکشن کر سکیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ہمارے بچے نے کیا سیکھا، کیونکہ جب آپ کوپریٹ نہیں کرو گے تو بچہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ خاص طور پر میں ٹارگیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پیرنٹس موجود ہیں، وہ یہ خاص طور پر اس سلسلے میں توجہ رکھیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اس وقت ہمارا جو مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے وہ یہ بنتا جا رہا ہے بہت اچھی چیز ہے، میں مکاتب کا بالکل مخالف نہیں ہوں، مکاتب کا بہت بڑا حامی ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ 1.5 گھنٹہ بچوں کا دے کر کے اطمینان میں بالکل مت ہوئیے، یا تو پھر آپ بھی ویسے ہی کوپریٹ کرتے ہو اپنے بچوں کو، اور آپ بچوں کو 6 گھنٹہ کانوینٹ میں بھیج رہے ہیں، بچے 6 گھنٹے کانوینٹ میں جا رہے ہیں، عیسائی مشنری اسکول میں جا رہے ہیں، وہاں پڑھ کے آ رہے ہیں بچے، وہاں وہ اپنا دے رہے ہیں۔
अच्छा, जो वो दे रहे, अब देखिए बात समझने की, जो वो दे रहे वही चीज वो आपके घर में भी आकर के देख रहा है। तो अब बताइए, जो थ्योरी उसको स्कूल में पढ़ाई गई थी वो प्रैक्टिकल हो रहा है या नहीं हो रहा? जब थ्योरीज और प्रैक्टिकल्स एक साथ मिलेंगी तो वही चीजें बच्चों के दिलो दिमाग में परवान चलेंगी। उसके अलावा आप जो चाहे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1.5 घंटे में बच्चों को भेजकर मुतमईन हो जाए। 6 घंटा वहां पढ़ करके आ रहा है, फिर अपने घर में भी वैसे माहौल पा रहा है, तो बताइए कैसे आपका बच्चा परवान चढ़ेगा? इस जमाने में इस कदर खतरनाक जरूरत है मकातिब की, कि इन जरूरतों के साथ साथ जितना इन असातिज़ा का हक है उससे कहीं ज्यादा आपका हक है। अगर आप अपने बच्चे को वक्त नहीं दे सकते, बच्चा अगर मकतब से पढ़ के आया, एक बच्चा 1.5 घंटे के बाद मकतब से आ रहा, मैं ये घरों की कंडीशंस बता रहा हूँ। हमारे यहाँ तालीम, यानी खास तौर पर इस्लामिक तालीम को लेकर के हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या विचारधारा? बच्चा अगर स्कूल से आ रहा है 6 घंटे के बाद, मम्मा उसको चिपका लेती है, बेटा मेरे बेटे ने क्या पढ़ा, मैम ने क्या पढ़ाया, आज कौन सा गेम खेला गया, आज क्या होमवर्क मिला, तमाम तरीके की बातें। और बच्चा जब 1.5 घंटा मदरसे या मकतब में पढ़ के आ रहा है, कुछ नहीं, अम्मा मोबाइल चला रही है, आ गए, ठीक है, जाओ मुंह धो लो जाके। यार कोई एप्रिशिएशन नहीं उसके लिए, उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं, बिल्कुल बिलक जाना चाहिए कि माँ को कि मेरा बच्चा मकतब में क्या पढ़ के आया, बिल्कुल उसको चिमटा लेना चाहिए था, ताकि उस बच्चे को पता लगता है कि मकतब की अहमियत क्या है। लेकिन हमने उस 6 घंटे कॉन्वेंट की अहमियत दी, हम वैसे ही उससे चिपक के बोलते रहे, तो उस बच्चे को भी ये लगने लगा कि हाँ आज कॉन्वेंट की कीमत है, मदारिस और मकातिब की कोई अहमियत नहीं है। ये हमने उस बच्चे के दिमाग में बिठाया, हम कसूरवार हैं, हम मुजरिम हैं। जब हम अपने बच्चों को वैसे नहीं अप्रिशिएट करेंगे जैसे उनका हक है, बिल्कुल माँ बाप को उसको चूम लेना चाहिए था, और चूमने के बाद उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करना चाहिए था, और उसके लिए अच्छे से अच्छे खाने तैयार करने चाहिए थे कि बेटा देखो तुम्हें चिप्स पसंद है, फला चीज पसंद है, आज हमने तुम्हारे लिए खूब मंगाई है कि तुम मकतब से पढ़ के आए हो। ये होना चाहिए था, ये नहीं होता हमारे यहाँ। लेकिन हम उन लोगों को खूब जानते हैं, अगर बच्चा 6 घंटे के बाद कॉन्वेंट से आया है तो उसकी बड़ी फिक्र रहती है भाई, बड़ी फिक्र रहती है, बेटा टिफिन किया या नहीं किया, लंच में क्या खाया, वहां गए थे कि नहीं गए थे, मैम ने कैसा बिहेव किया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। ये हमारा माइंडसेट है जो हमने बच्चों के दिमाग में बैठाया है, और याद रखिए बच्चा वही लेके बड़ा हो रहा है जो आप उसको दे रहे हैं। अब कुरान की एक आयत सुनिए जो मैंने खुतबे में पढ़ी थी। कुरान करीम ने बहुत वाज़ेह तौर पर उन लोगों के बारे में एक बात कही है जो अपने बच्चों की तरबियत में जरा भी रखना छोड़ देते हैं, जो बच्चों की तरबियत अच्छे ढंग से नहीं करते, अच्छे ट्रेड्स नहीं उनके पास, अच्छी मेथोडोलॉजी नहीं उनके पास, वो क्या करते हैं? कुरान करीम ने उनके बारे में जबरदस्त बातें इरशाद फरमाई है। जब हम एक बच्चे के ऊपर फोकस करते हैं कि बेटा तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है, तो बच्चा फिजिक्स के ऊपर फोकस करता है और उसमें मेहनत करता, वो चीज हासिल कर लेता है। जब ये कहा जाता है कि बेटा तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ना है, बेटा तुम्हें बायोलॉजी पढ़ना है, बेटा तुम्हें मैथ्स पढ़ना है, बेटा तुम्हें साइंस पढ़ना है, तुम्हें ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और बाकायदा उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग ट्यूटर लगाए जाते हैं, बाकायदा आके टीचर्स पढ़ाते हैं और फिर पढ़ा करके चले जाते हैं, उसकी फीस उनको अलग मिल जाती है। अच्छा अजीब बात हमारे यहाँ ये है, अच्छा कॉमन सेंस वाली बात, बच्चा 6 घंटा पढ़ के आ रहा है, फिर कौन पढ़ाने आ रहा है? ट्यूटर। अच्छा 6 घंटा पढ़ने के बाद आपको जरूरत महसूस हो रही है कि इसको अभी सही तौर पर आया नहीं है, अब अलग से ट्यूशन भी लगा। मदरसे में 1.5 घंटा भेजने के बाद कभी सोचा कि इसके लिए अलग से ट्यूशन भी लगाया जाए? कभी ख्याल हुआ? 6 घंटा पढ़ाने के बाद तुम्हें ख्याल हो रहा है, 1.5 घंटा पढ़ाने के बाद नहीं हो रहा? किस कदर नाइंसाफी है। हम केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद ये समझते हैं कि इस बच्चे को अभी मजीद ट्यूशंस की जरूरत है, हम बायोलॉजी पढ़ाने के बाद ये समझते हैं कि अभी मजीद ट्यूशंस की जरूरत है, हम मैथ्स पढ़ाने के बाद ये समझते हैं कि अभी मजीद जरूरत है, लेकिन कुरान पढ़ाने के बाद हम ये क्यों नहीं समझते कि इसको और बहुत जरूरत है? हाफिज साहब आप 1.5 घंटा पढ़ाते थे, 2 घंटे को पढ़ाइए, कभी नहीं।
क्यों उसकी अहमियत हमारे दिल में नहीं है? तो जो चीज आपके दिलो दिमाग में होगी, जिस चीज की अहमियत आपके दिलो दिमाग में होगी, याद रखिए वो बच्चों में जरूर मुंतकिल होकर के रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो ट्रेड्स, जो आइडियोलॉजीज आपके माइंडसेट में बैठी हुई हो वो बच्चों के अंदर मुंतकिल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है कि हम 6 घंटा बच्चे को कॉन्वेंट में वो पढ़ाने के बाद ये समझते हैं कि जब वो मैथ्स पढ़ रहा, वो साइंस पढ़ रहा, वो साइकोलॉजी पढ़ रहा है, वो बायोलॉजी पढ़ रहा है, व्हाटएवर वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, हम ये समझते हैं कि अब जरूरत है उसको किसी ट्यूटर की, तो हम उसके लिए ट्यूशंस लगवाते हैं। लेकिन हम जर्रा बराबर ये नहीं समझते कि अगर कोई बच्चा हाफिज़ कुरान हो रहा है या बच्चा अगर कोई दीनियात के मकतब में जा रहा है तो हम हरगिज़ उसके लिए ये नहीं समझते कि अब इसको मजीद जरूरत है किसी ट्यूटर की। कुरान करीम में जब अल्लाह ताला का दरबार लगेगा तो कुरान करीम ने उन लोगों का मंजर बयान किया, जो लोगों का सिनेरियो बयान किया कुरान करीम के अल्फाज में सुनिए कि जब अल्लाह का दरबार लगा होगा। और अल्लाह, एक बार यहाँ पर रुककर मैं ये बताना चाहता हूँ, 3 साल की एज से बच्चे आपके एट्रीब्यूट्स को अचीव करने लगते हैं, आपकी आइडियोलॉजीज को, उनके पहनावे को। जो चाइल्ड साइकोलॉजी के माहिर हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप 3 साल में जो बच्चे और बच्चियों को लिबास पहनाना शुरू करते हैं, वो बच्चे और बच्चियां उसको गेन करने लगते हैं, उसको अचीव करने लगते हैं कि हाँ, फिर आगे जाके बड़े हो जाते हैं। ये अचीव कर लेते हैं, लेकिन हम इन बातों को नहीं समझते। जब हम शुरू में इसका टॉप पहनाते हैं, फिर उसके बाद नतीजा ये होता है कि जब लड़की 12, 14, 15, 17 साल की होती है तो कहती मम्मा मैं तो वही पहनूंगी। अब देखिए कुरान करीम क्या कहता है, रब्बना इन्ना अताअना सादतना। जब अल्लाह ताला का दरबार लगेगा तो वो बच्चे अल्लाह ताला से गुहार लगाएंगे और ये कहेंगे, ऐ अल्लाह हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने अपने अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हमारी अम्मा ने कहा था कि केमिस्ट्री पर मेहनत करना, हमने मेहनत करके दिखा दिया। हमारी अम्मा ने कहा था कि बायोलॉजी पर मेहनत करना, हमने मेहनत करके दिखा दिया। हमारी अम्मा ने कहा था साइंस पर मेहनत करना, हमने साइंस पर मेहनत करके दिखा दिया। लेकिन हमारी अम्मा ने ये नहीं कहा था कि फला चीज पर मेहनत करना और दीन के कामों में मेहनत करना, मकातिब में जाकर मेहनत करना, कुरान पर मेहनत करना। हमसे जब ये नहीं कहा गया इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबीला, हमारे माँ बाप ने जो हमसे कहा, जो हमें रहनुमाई दी, जो हमें गाइडलाइंस दी, हमने उसको एक्ट किया, हमने उसको पकड़ लिया मजबूत दांतों से और हम उस पर अमल करने लगे। नतीजा ये हुआ फअदल्लूना सबीला, इन्होंने हमको गुमराही के रास्ते पर डाल दिया। हमारा कोई कसूर नहीं है, इन्हीं का गिरबान पकड़िए, यही मुजरिम है, यही नाहंजार है, इन्हीं की कमियां हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है। और अजीब बात यह है कि बच्चे अल्लाह ताला से बड़ी अजीब बात कहेंगे, आपको हैरत होगी, रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन, कि ए अल्लाह हमारे माँ बाप को जिन्होंने दीन के ऊपर हमारे लिए कोई मेहनत नहीं की, इनको 1 गुना अजाब नहीं, इनको 2 गुना अजाब मिला। ये माँ बाप का हाल है। वलअनहुम लअनन कबीरा, और इतने ही नहीं कि खाली आप उनको अजाब दीजिए, ए अल्लाह इनके ऊपर फिटकार। आप जिनको अपनी औलाद कहते हुए आते थे अभी तक, वही औलाद आपके खिलाफ और अल्लाह ताला से गुहार लगाएगी और कहेगी कि अल्लाह ताला हम तो फ्री हो गए, मेरा कोई कसूर नहीं था, कसूर तो हमारे पेरेंट्स का था, अल्लाह ताला आप इनको समझ लीजिए, और सारी गलती इनकी थी, हमारा कोई कसूर नहीं था। अब इन बातों को समझने के लिए ये जो मैंने इतनी देर में बात तमहीद थी, बस मेरी बात खत्म हो रही है तकरीबन। असल बात जो आप कहनी है वो 1-2 मिनट की होगी। असल बात यह है कि वो इम्पोर्टेंस जो हमने फिजिक्स के बाद बच्चे को ये समझा कि उसको ट्यूशन की जरूरत है, उसको किसी ट्यूटर की जरूरत है, हमने कुरान के बारे में ये हरगिज़ नहीं समझा कि उसको किसी ट्यूटर की जरूरत है। हमारे यहाँ चमनगंज का वाकया,
ایک حافظ صاحب ان کیا پڑھانے کے لیے گئے, انہوں نے کہا کہ پوچھا بھائی کتنے پیسے ہیں, تو حافظ صاحب نے کہا 600 روپے لیں گے, آدھا گھنٹہ پڑھا دیں گے آپ کے بچے کو. اس سے پہلے ان کے یہاں ایک میتھس کا ٹیچر آیا, تو میتھس کے ٹیچر نے کہا کہ ہم آپ کی بیٹی کو پڑھا تو دیں گے لیکن ہم 5000 روپے لیں گے. اچھا اچھے ہیں وہ, ذرا پڑھانے وڑھانے میں قابل ہے ماشاءاللہ, جانتے ہیں ان کو. تو 5000 روپے میتھس کے ٹیچر کے لیے تیار ہو. لیکن جب قرآن کے حافظ صاحب ان کے پاس پہنچے اور حافظ صاحب نے کہا کہ ہم 600 روپے لیں گے, تو پلٹ کر کے ان کا جواب یہ آتا ہے, حافظ صاحب 600 نہ لیجیے 500 کر لیجیے. ارے حضرت, جس قوم کا معیار یہ ہو, جس قوم کی تعلیم کا معیار یہ ہو, جو اپنے اصل ماخذ, اپنے اصل مرکز, اپنے فنڈامنٹلز کو مضبوط کرنے کے لیے پیسہ نہ خرچ کر سکتی ہو, تو اس قوم پر ارے قرآن تو ہماری میٹابولک نیڈس ہے, ہماری بنیادی ایسنشل میں داخل ہے, ہماری بنیاد ہے, ہماری جڑ ہے, ہم اس کے لیے پیسہ نہیں خرچ کر سکتے. خیر, کہنے کا مقصد اور مطلب صرف اتنا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں قرآن کے طالب علم, قرآن کے اسٹوڈنٹ, دینیات کے اسٹوڈنٹ پر اتنی ہی توجہ دے جتنی ایک کنوینٹ سے پڑھا ہوئے بچے کو اہمیت دی جاتی ہے. اللہ تعالی حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لے آئے ہیں. بس میں اپنی بات کو انہی چند کلمات پر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.